Five, three. Welcome to the third episode of the Breakout Founders, where we host entrepreneurs who have just taken that extra step to start their own business and also get a chance to listen to their stories. We host Sangavi, a young, active entrepreneur from Coimbatore, Tamil Nadu. She owns a sustainable cotton clothing brand, Olive by Kavi, an exclusive platform for cotton lovers. After pursuing her UG degree in psychology, her innate interest and passion towards dresses brought her into the field of fashion designing. Started This started off as a simple tailoring service that gradually expanded into a huge cotton clothing brand, still in the path of growth and development. I take a lot of pleasure in hosting you in this episode, Kavi. Thank you for joining in. Let's head right into the uh, podcast. So, could you please give me a brief about your company, Kavi? Because I've given an introduction, but there are certain stories that உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். So, I would love to hear it from you as well. Hi, Noel. Thanks a lot for hosting me in this show, and hello to all the listeners out there. So, I'm Sangavi Paramasivam. I own a small clothing brand. It's exclusively for cotton, and it's completely run in the online Instagram platform only. We basically source cotton fabrics and customize according to clients' needs. And we do have few models in of our store, but mostly we customize for that particular client. So we put in the customer satisfaction and their thing in the store mainly. So we started this All right. before maybe 1.5 years, and it's good now. Amazing, amazing. It's so nice to see your growth. I've actually been following you on Instagram, and it is so nice to see you grow you grow and come this far, right? So thank you for the wonderful introduction, Sangvi. So I've heard from people that you used to be a college topper, right? So how was that? How didn't that stop you from starting your own business? Because you might have excelled in your academics, right? But this is a different ball game altogether. So this itself should have been a really tough decision to make, right? So how did you make that decision? Yeah, that's an interesting and nice question. Yeah, I was not only a topper in college but also in school. I've scored like first in 10th grade and second in 12th grade and all. So people never actually wanted me. I mean, they didn't let me do anything of my choice initially. They want me to pursue engineering or any professional degree only. In the first place, I liked psychology and I pursued that degree. And I was quite, lot interested in psychology only. Initially, scores were great, but after COVID time, I didn't like the way of teaching or way of handling and all. It was simply running behind marks. I didn't feel that I didn't take any of the essence or any of the thing that should actually have been into a student. So I thought, why the student life without any learning? So during COVID time, this online thing really sucks, sitting before computer or a mobile, it really sucks for me. So I used to just on the put in the class, and I used to stitch. I just like stitching, and I just like to wear different dresses. So that way I started to make some dresses for myself, and I've also done few dresses for my classmates, friends, and all. So after completing this psychology degree, like half of the college life went in COVID and online studies only. So I didn't feel confident enough to come out like a psychology graduate and all. So I also didn't want to waste another year in online studying PG in psychology. So I simply wanted to start something. I didn't want it to be money minded also. I just wanted to spend my time a little more useful. So in that way, I started an Instagram page, and I started posting my works there. I didn't expect anything in return at all. I just posted my works. um,
gradually, people by people, they asked me for stitching. They inquired the thing. Also, one more advantage in COVID time was there were many shops. There were not many shops out there, so everything was Mm. shut down. So that time people wanted dress, they wanted to celebrate birthdays, and they wanted to celebrate every functions as usual. So they had one outlet, like me, there are many people, so they had this outlet only. So they customized dresses with me, many people. So that way we wrote. Actually, I did not get enough money or like proper income and all from this business when I started. But after, when we come in, so much I learned. So that way, that's how I entered into this field. Now everything is different. Mhm. That's an interesting story. I had a similar story. So நான் வந்து கோவிட் அப்போ I was part of a company called Anand Automotives. அங்க வந்து it's a core company, automobile part manufacturers. So நான் அங்க இருக்கும்போது கோவிட் வந்துச்சு and I didn't have anything to do. So that's when I wanted to learn something new and I started exploring digital marketing. ஸோ அது பண்ணும்போது ஐ ஆம் சம்மன் ஹூ லேர்ன்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஸோ ஐ டூ அதனால வந்து ஐ வாண்ட் டு டூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபார் ஃபியூ ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து ஃப்ரீயாக தான் பண்ணேன். பட் ஸ்டில் ஐ டிட் அ லாட் ஆஃப் தோஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் காட் மை ஹேண்ட்ஸ் டர்ட்டி. அண்ட் தென் அதுலேருந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ another story that that happened during COVID. அண்ட் கோவிட் வந்து எல்லாரும் வந்து ஒரு நெகட்டிவாக தான் பார்க்குறாங்க. பட் ஃபார் லாட் ஆஃப் பீப்புள் it is something that has turned their life around. இப்போ உங்களுக்கே வந்து இந்த ஒரு பெரிய பிசினஸ் அமைச்சு கொடுத்துருக்கு So கோவிட். true. ஸோ வி மஸ்ட் பி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் த டைம் தட் வி So true. காட் டியூரிங் கோவிட். ஸோ Yes. நீங்க சொன்னீங்கல்ல இந்த கோவிட்ன்றதே வந்து ஒரு டெஸ்டிங் ஃபேஸ் தான். ஸோ அந்த டெஸ்டிங் ஃபேஸ்லயுமே வந்து உங்க பிசினஸ் வந்து யூ யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் யுவர் பிசினஸ். அந்த இப்போ ரெண்டு டெஸ்டிங் ஃபேஸுமே ஹவு டிட் யூ காம்பேட் தோஸ் டெஸ்டிங் ஃபேஸஸ் இன் யுவர் பிசினஸ் ஜேர்னி? As in COVID, and which other testing uh, phase? COVID and starting your business. So you said you Okay. started your Instagram page, right? Initially, it wasn't getting a lot of traction. So அதுமே நம்ம பார்க்கணும். கோவிட் வந்து it was new. That experience nobody was prepared for. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே புதுசா இருக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் யூ ஆர் பில்டிங் ஆன் யுவர் ஓன். ஸோ Okay. ரெண்டுமே வந்து ஒரு பெரிய டெஸ்டிங் ஃபேஸ் தான். ஸோ ஹவு டிட் யூ காம்பேட் த டெஸ்டிங் ஃபேஸ்? Okay, okay. So when initially COVID started, and the lockdown la vanda time la vandittu, I didn't had any have any work to do. I was so wetty, I couldn't pass my time at all. I used to draw mandalas and centangles and all. I had no sleep because I was not a person who can spend a time normally. I wanted to work a lot. I wanted to give a lot of work to my brain. Only then I can be normal human being. If not, I'll become very neurotic person now. so so that time I was thinking what to do, how to make our time useful. அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்டிச்சிங். ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்ஸ் இன் மை ஹோம். ஸோ சும்மா வி வில் டூ திஸ், வி வில் ட்ரை ஒன்லி. ஆல்சோ இன் ஆர் நாட் மெனி, பட் அட்லீஸ்ட் இன் ஆர் ஏரியா ஆர் இந்தியன் கல்ச்சர், we seek approval from our parents, right, for anything we do. So I was really very very scared to open this up in my house, because I've studied in CBSE school for like around from 6th to 12th grade. They spent a lot. They wanted me to go for engineering, but I didn't do that. Also, I went to psychology, and from psychology all of a sudden changing a path to fashion designing, I'm not sure how will get taken. So I was scared of it. Then I didn't wanted to scare them more by saying I'm not going to study at all. So initially நான் என்ன சொன்னேன்னா, ஜஸ்ட் வந்துட்டு நான் இப்போதைக்கு பிஜி பண்ணல, ஒரு 2 இயர்ஸ் வந்துட்டு நான் இந்த பிசினஸ் மாதிரி இது பண்றேன், சும்மா நான் ஒர்க் மட்டும் போஸ்ட் பண்றேன், பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து we can see அப்படின்ற மாதிரி I did. And then I was finding ways to escape from studying PG, because I did not like studying. when you put the hands in work, ஸ்டடிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப வேகா வந்து ஃபீல் ஆகுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வாண்டட் டு கரெக்ட், ஒர்க் கரெக்ட். ஒன்லி. ஸோ அப்போ வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணது, வெளியில கொடுப்போம். அதை பார்த்துட்டு
ஒருத்தர் தொட்டு ஒருத்தங்க செயின் மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா? ம். இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்க்கு ரெஃபர் பண்ணுவீங்க. அந்த மாரி வெரி வெரி வேர்ட் ஆஃப் மினிமல். மவுத், வேர்ட் ஆஃப் மவுத் சும்மா. எக்ஸாக்ட்லி, எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ மினிமல் ம். லெவல்ல தான் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. எனக்கு வந்து பர்சனலி கோவிட வந்து அந்த டைம பாஸ் பண்றதுக்கு இந்த பிசினஸ் ஒரு இந்த ஸ்டிச்சிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு சூப்பரான விஷயம்னு தான் நான் சொல்லணும். ஏன்னா ஏன்னா என்ன சும்மாலாம் வீட்ல வச்சு இவங்களால பார்க்க முடியாது. நான் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி தான். அப்புறம் அப்புறம் நடந்தது எல்லாமே வேற. பட் அந்த மாதிரிலாம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது அந்த டைம்ல. நைஸ், நைஸ், நைஸ். யா, நீங்க சொல்றது வந்து செம ரிலேட்டபிளா இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ கோவிட் அப்போ வந்து நானும் அப்படிதான். நான் வந்து சும்மா வெட்டியா இருந்தபோது நான் வந்து ஐ யூஸ் டு ப்ளே FIFA ஃபார் 16 hours ஸ்ட்ரெயிட். ஸோ ஓ! அது எனக்கு தூக்கமே வராது. 3 days 4 daysலாம் ஐ வுட் கோ வித்வுட் ஸ்லீப்பிங். ஸோ அதெல்லாம் வந்து தாண்டி வரணும்னு தான் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் சம்திங் நியூ அண்ட் தட் இஸ் பீன் ஃப்ரூட்ஃபுல் அன்டில் நவ். ஸோ ஐ தட்ஸ் கேன் நைஸ். ரிலேட், டோட்டலி ரிலேட் ம். டு யுவர் ஜேர்னி. ஸோ நீங்க வந்து இப்போ 1.5 years நீங்க வந்து உங்க பிசினஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க வந்து சொன்னீங்க கோவிட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னு. பட் நீங்க வந்து இப்போ யூ வுட் ஹவ் ஹேட் அ டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் தென், ரைட்? ஸோ காலேஜ் முடிச்சு வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா இல்லையா? இல்ல பிஜி பண்ணுமா? வீட்ல ப்ரெஷரு, எனக்கு வந்து செல்ஃப் டவுட்டு, நம்மளுக்குலாம் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். பிசினஸ் சக்சீட் ஆகுமா? அது ரெவென்யூ இருக்குமா? அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ வாட் ஆர் த பர்சனல் சேஞ்சஸ் தட் யூ மேட் இன் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யுவர் மைண்ட் செட் as well as regular day-to-day changes that helped you stay motivated in this journey? ஓகே. ஸோ வந்து எல்லாரும் வந்து பிசினஸ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணா ஒரு இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணுவாங்க. அதுலருந்து இவ்ளோ ரிட்டர்ன் வரணுன்ற ஒரு தாட் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிவ் அண்ட் டேக்ல தான் வந்து ஸ்டார்ட்டிங் இருக்கும். எனக்கு வந்து இட் வாஸ் டிஃபரெண்ட். எனக்கு வந்து ஐ டிட்ன்ட் வாண்ட் எனிதிங் இன் ரிட்டர்ன் பிகாஸ் ஐ ஹேட் 0 செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் பேக் தென். இது சக்சீடா Mm. இல்ல ஒரு ட்ரெஸ் விக்குமா அப்படிங்கிறதே எனக்கு வந்து ஒரு இதுதான். இது ஆக்சுவலி நான் ஸ்டிச்சிங் வரைக்கும் தான் சொன்னேன். ஸ்டிச்சிங்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஃபேப்ரிக் சோர்ஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பிராண்டா வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுங்கிறது தான் ரியல் திங். அப்பதான் பிசினஸ்ன்றது ஸ்டார்ட்டே ஆச்சு. அந்த டைம் வந்துட்டு எனக்கு நிஜமாவே கான்ஃபிடன்ஸ் கிடையாது. நான் இந்த ஐடியா வீட்ல எல்லாம் பேசும்போது கூட அவங்கலாம் சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ ஒன்று வந்துரும். ட்ரெஸ்ன்றது வந்துட்டு Mm. பீப்புள் வில் ஆல்வேஸ் பை ட்ரெஸ்ஸஸ். தேர் won't be any going down in that market. So they were very supportive. But I was very much not confident about this. ஐ பிளான்ட் இட் பெர்ஃபெக்ட்லி. நான் வந்து என்னோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் நான் செட் பண்ணேன். என்ன ஃபேப்ரிக்ஸ்ன்றது செட் பண்ணேன். ஸோ அந்த பிசினஸ் பிளானிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா? எனக்கு ஸ்டடி Mm. நாலேஜ் ஆர் ப்ராப்பர் நாலேஜ் அதில் இல்லைனாலும் என்னோட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் and நான் ஆன்லைன்ல படிச்ச வரைக்கும் வந்துட்டு வச்சு நான் அதை வந்துட்டு ஃப்ரேம் பண்ணேன். பண்ணிட்டு இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ எனக்கு இந்த சேஞ்சஸ் நீங்க சொன்ன லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் எல்லாம் எனக்கு பெருசா இல்லவே இல்லை. ஐ வாஸ் இன் மை ஹோம் ஒன்லி. என்னோட ஒரே சீயிங் மிஷின் வச்சு தான் நான் வந்துட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அது எனக்கு பெருசா தெரியவே இல்லை. பட் வென் ஐ போஸ்டட் இட் ஆன்லைன் ஒரு ப்ராப்பர் பிஸ்னஸா போக ஆரம்பிக்கும் போது ஒன் திங் விச் ஐ டிட் நாட் டேக் இன் டு தி அக்கௌண்ட் வாஸ் மேன் பவர் பத்தாம போகும் அப்படிங்கிறது. ஆர்டர்ஸ் நிறைய வர வர நான் மட்டும் பத்த மாட்டேன். ஐ Mm. ஐ வில் நீட் டீம் ஃபார் மை பிசினஸ் அப்படின்றது தெரிய வந்தது. அப்போதான் வந்து ரியல் சேலஞ்ச் ஸ்டார்டட். ஆர்டர்ஸ் வரும். ஆனா நம்மளால பண்ணி கொடுக்க முடியாது டைம்ல. ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம யாரா ஹையர் பண்ணணும். ஹையர் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? தெர் வேர் so much that confusions in my mind. Because if I'm hiring someone, I have to give them salary and make the business running, and everything should go systematically. Before that and all, I used to get up at any time I want. எப்போ வேணாலும் தைக்கலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. பட் one more person is going to join you na, it has to be systematic, no? ஸோ Mm. அப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹையர்ட் ஒன் டெய்லர். அப்போதான் வந்து த ரியல் சேலஞ்ச் ஸ்டார்டட் மாதிரி. அப்போ கூட வந்து இட் வாஸ் ஈஸி. ஐ யூஸ் டு கட் அண்ட் மை டெய்லர் யூஸ் டு சூ. அந்த மாதிரி இட் வெண்ட். தென் ஆர்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் டே பை டே. ஸோ ஐ ஹேட் டு பை அ செகண்ட் sewing machine. Everything I bought my from my own savings only. So I bought it. Appo I had to hire one more tailor. So everything drastically changed. I could not eat, sleep, and I could not do anything properly in my life. It never looked like my life at all. அப்படியே எல்லாமே தலைகீழா மாறிடுச்சுன்ற மாதிரி இருந்தது. மார்னிங் 8னா 7 மாதிரி எந்திரிச்சு 8க்குள்ள ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சு வச்சு அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண போகணும். அண்ட் ஈவினிங் வந்து டிஸ்பேச்சஸ் இருக்கும். ஸோ ஐ யூஸ் டு பேக் அண்ட் ரன் டு கொரியர் ஆஃபீஸஸ். மை சிஸ்டர் வாஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் த்ரூ அவுட் த ஜர்னி. பட் இப்போ வந்து என் தேர்ட் டெய்லர் வந்து ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் பேக் நாங்கள் வந்து ஹையர் பண்ணோம்.
அப்போ வந்து எனக்கு பெருசா ஒன்னும் டிஃபரன்ஸ் தெரியல. பிகாஸ் நான் பழகிட்டேன். அந்த மாதிரி. பட் ம். இப்போ கரண்ட்லி வந்துட்டு அகைன் தி சேம் திங். எனக்கு மார்னிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் கொஞ்சம் கூட டைமே கிடைக்கிறது இல்லன்ற மாதிரி ஆர்டர்ஸ் இருக்கு. நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எல்லா நாளும் ஒரே மாரி இருக்காது பிசினஸ்ல. ஸோ யூ வில் நாட் ம். ஹேவ் அ லைஃப் ஸ்டைல் இன் பிசினஸ் அட் ஆல். 3 மந்த்ஸ் யூ வில் ஹேவ் அ செடன்டரி லைஃப் ஸ்டைல். 3 மந்த்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸர்சைஸே தேவையில்லன்ற அளவுக்கு நீங்க ஓட வேண்டியதா இருக்கும் பிசினஸ்னா. நீங்க ம். தான் இருந்து பார்த்தாகணும். அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் phases will come and go, பட் we should travel, we should learn to travel in each phase-ன்றது தான் I learned from this. சூப்பர், சூப்பர். எனக்கே வந்து செம்ம இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு உங்க ஸ்டோரிலாம் கேட்கும்போது. பிகாஸ் ஹைரிங் பீப்பிள் இப் லைக் எனக்கு எப்படின்னா வந்து ஒன்ஸ் யூ ஹையர் சம்படி ஃபார் யுவர் பிசினஸ் தட்ஸ் வென் யூ கிளைம் தட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு ஒரு தோணும். ஸோ ஹையரிங்ன்றது வந்து இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூனோ யூனோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் ஓனிங் யுவர் பிஸ்னஸ்ல. ஏன்னா நம்ம நம்ம வந்து நம்ம பண்றோம், நம்ம இது பண்றோம். நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கோம். 8 மணிக்கு எழுந்தாலும் நம்ம 8:30 மணிக்குள்ள குளிச்சு கிழிச்செல்லாம் நம்ம வந்து ம். போயிட்டு போயிடுறோம் எப்படியாவது நம்ம லைக் நம்ம ஒர்க் பிளேஸ்க்கு. பட் when we hire people, we are accountable for their productivity and as well as ours. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் தட் வி ஹாவ் டு கன்சிடர். நீங்க வந்து இப்போ லைக் நீங்க நீங்க இப்போ ஹையர் பண்ணிருக்கீங்க. யூ டோல் மீ தட் யூ ஜஸ்ட் ஹையர்ட் யுவர் தேர்ட் டெய்லர். கங்க்ராட்ஸ் ஆன் தட். Thank you. ஸோ இப்போ அந்த டீம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? இஸ் தட் what have you learned now that you made your third hire? What have you learned through this process? Currently, இப்போ 4 people are working, 3 tailors and 1 assistant cutting person. So from each person உள்ள வரும்போதும் வந்துட்டு the the environment changed. First one tailor இருந்தப்போ I used to tell everything to that person and she used to make it right. But when second person came, I had to put in half of the time for her and half to her. So I had to share my time. Also, that people should take their own responsibility for giving Hmm. the proper result. Yeah. So அது initially I used to spoon feed each person. அது 2 வரைக்கும் okay, but 3 4 வர டைம்ல I couldn't manage. Hmm. So then I learned that they have to learn things on their own. So I have Correct. to guide them and they have to learn things on their own. ஒர்க் விஷயத்துல வந்துட்டு டீமை இந்த மாதிரி கைட் பண்றது இட்ஸ் ஓகே. பட் இஃப் when you have a team apart from work, there will be a lot of group dynamics in them. அதை வந்து மேனேஜ் Hmm. பண்றது தான் வந்துட்டு ரியல் சேலஞ்ச். பிகாஸ் ஒன் பர்சன் வில் லைக் அதர், சம் மே நாட் லைக் அதர் ஆல்சோ. அண்ட் Correct. அப்படியே ஒன்னா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா தே ஷுட் ஹேவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் கம்பேட்டபிலிட்டி. யூனோ ஒரு ஒரு 2 பேர் லைக் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருக்கு வந்து கம்பேட்டபிலிட்டினா அது இட்ஸ் ஓகே. பட் 4 பேர் 5 பேர் ஆகுற டைம்ல வந்துட்டு ஒரு டீம்ன்றப்போ அந்த கம்பேட்டபிலிட்டி எல்லா டைமும் இருக்காது. எல்லாருக்கும் அது வந்து செட்டும் ஆகாது. அப்போ அந்த லிமிட்ஸ் வந்து எங்க செட் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து பார்க்கணும். எவ்வளோ ஒரு பர்சனுக்கு இன்னொரு பர்சனை பத்தி எவ்வளோ தெரியலாம் ஆர் எவ்வளோ Hmm. தெரியக்கூடாது. எப்போல்லாம் குரூப்பா ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு சொல்லணும் ஆர் எப்போல்லாம் வந்து நீங்க தனியா வந்து காம்பீட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். திஸ் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஈச் பர்சன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஒருத்தவங்க கிட்ட Correct. எப்படி வேலை வாங்கணும் அப்படிங்கறதும் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட். ஒரு பர்சனுக்கு ஐ ஹாவ் டு என்கரேஜ் அ லாட், ஒன்லி தென் தே வில் கிவ் தேர் ப்ரொடக்டிவிட்டி. இன்னொரு பர்சனுக்கு வந்துட்டு ஐ ஹாவ் டு டெல் தம் லாட் ஆஃப் தேர் மிஸ்டேக்ஸ், ஒன்லி தென் தே வில் இம்ப்ரூவ். ஸோ ஒருத்தங்களை நம்ம பேம்பர் பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஒருத்தங்களை வந்துட்டு திட்டுற மாதிரி இருக்கும் அது திங்ல. பட் அது வந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டு அது ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி ஓவராலா அதை கொண்டு போகணும். ஐம் ஸ்டில் லேர்னிங் அ லாட், பட் இந்த 1.5 இயர்ஸ்ன்றதே எனக்கு வந்து லைஃப் டைம்ல நான் கத்துக்கிட்டதை விட இப்போ நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன் இந்த 1.5 இயர்ஸ்ல. சூப்பர், சூப்பர். தட் இஸ் ரியலி அமேசிங் ஆன்சர் சங்கவி. பிகாஸ் நான் வந்து லைக் இப்போ நீங்க சொல்றீங்கல்ல, ஒரு 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 டீமை வந்து மேனேஜ் பண்றது தான் வந்து இருக்கிறதுலே கஷ்டம். ஏன்னா இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஸ் அ பிசினஸ் ஓனர், யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு கெட் மேக்ஸிமம் ப்ரொடக்டிவிட்டி அவுட் ஆஃப் தேம். பிகாஸ் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வர ரெவன்யூல வந்து வி ஆர் பேயிங் தெம். ஸோ அந்த ரெவன்யூக்கு வந்து அவங்க வந்து are they doing justice? Are they giving in their putting in their 100% productivity? That is something that we need to worry about. And நீங்க வந்து செம்ம சூப்பரா ஒன்று பண்றீங்க. You are understanding how each employee works and you are making sure that each of them are being treated rightly. இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி some of them would want them would want your owners to encourage them.
நல்லா பண்றீங்க, சூப்பரா பண்றீங்க அப்படி சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும். அதே சமயத்துல இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து நீங்க எதுவுமே சொல்லக்கூடாது. தே வில் டூ தேர் ஒர்க். நீங்க இது மட்டும் பண்ணிருங்க அப்படின்னா அவங்க எண்ட் டு எண்ட் பார்த்துப்பாங்க. இந்த மாதிரி கூட எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க. அண்ட் தென் நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்னொரு எம்ப்ளாயிஸ் வந்து நீங்க அவங்க மிஸ்டேக்ஸ்லாம் சொன்னீங்கன்னா தே ட்ரை டு ரெக்டிஃபை இட். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அமேசிங் டு see that you've learnt all this in this 1.5 years. அங்க I'm really happy about that and I wish you good luck. ஸோ இப்போ நீங்க தேங்க்யூ வந்து தேங்க்யூ. இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க சொல்றீங்கல்ல. ஸோ இஃப் சம்படி இஸ் ஸ்டார்டிங் திஸ் பிஸ்னஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம், இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து டெய்லரிங் மிஷின்ஸ்லாம் இருக்கு வீட்டில். அவங்க சின்ன சின்ன திங்ஸ்லாம் பண்ணி அவங்க வந்து ரெடி பண்றாங்க. அதெல்லாம் தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட். பட் அதை வந்து அவங்க ஆரம்பிக்கணும், பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா வாட் அட்வைஸ் வுட் யூ கிவ் தெம்? திஸ் மேபி ஃப்ரம் யோர் மிஸ்டேக்ஸ். இது வந்து நீங்க வந்து இந்த விஷயத்துல நான் தப்பா பண்ணேன், அதுக்கு அந்த விஷயத்த பண்ணாம அவங்க இந்த விஷயத்த பண்ணா இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் தெம் அப்படின்னு நீங்க எந்த ஒரு ஒரு 2 or 3 திங்ஸ் சொன்னீங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் லிசனிங். ஓகே. ஸோ வந்து உங்களுக்கு நான் டெய்லரிங் அண்ட் டிசைனிங் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன். பட் அது ஓவரால் எனி பிஸ்னஸ்க்கு அப்ளை ஆனாலும் இட்ஸ் ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் கான்ஃபிடென்ஸ். நீங்கள் எது பண்ணாலும் அதை வந்து ப்ராப்பராக வே பண்ணிட்டு ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஆகாதான்றத ரேஷ்னலாக வே பண்ணணும். எமோஷனல் சைட்ஸ் உள்ள கொண்டு வந்தோம்னா பிஸ்னஸ் ரன் ஆகுமா தெரியாது. எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பண்றேங்கிறத தாண்டி இது உண்மையாலுமே போகுமா போகாதா, ஒரு சின்ன மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் ஆகுது நம்ம பண்ணணும் எதுவுமே ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி. அண்ட் டார்கெட் ஆடியன்ஸை வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இனிஷியலா நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு இதெல்லாம் நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அது வந்து உடனே நடக்காது. ஒன்னு ஒன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்றது தான் வந்துட்டு பெட்டர் பெட்டர் ஆப்ஷன். அப்புறம் நீங்க பண்ற அந்த ஒரு டெசிஷன் நம்ம எடுத்துட்டோம் பிசினஸ் வரப்போறோம் அப்படின்னா அது எடுத்ததுதான், நோ கோயிங் பேக். கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் பர்சிஸ்டன்சின்றது வந்து வெரி 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 கீ எலிமெண்ட். ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு ஒரு ரூபா கூட அதுல இருந்து வரலனாலும், இல்ல ஒரு வருஷம் அதுல இருந்து எந்த திங்குமே உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கலன்னா கூட ஒரு வருஷத்துல விட்டுறக்கூடாது. ஃபார் எனி பிசினஸ் அட்லீஸ்ட் 3 to 5 years, அதுதான் அதோட ரைப்பனிங் பீரியட் மாதிரி. அது சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரலாம், சில பேருக்கு 5 வருஷம் கழிச்சுதான் வரலாம். அந்த 5 வருஷங்கிறத வந்துட்டு விடக்கூடாது. That kind of consistency is needed for anything you do, for any business you do. You have to do this. ஸோ கன்சிஸ்டண்டா 5 இயர்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ரெவென்யூ வந்து எப்படி வரும், எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கணும். எடுத்த உடனே எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல அவ்வளோதான் அப்படின்ற தாட்டுக்கு வராம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். என்ன இன்வெஸ்ட் பண்றோம், அதை எவ்வளவு வெளில எடுக்கிறோங்கிற அந்த ரேஷியோ வந்து தெரியும். ஃபுல் அந்த ஒரு நாலேஜ் இல்லாம ஃபுல்லா வந்து பணத்தை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அந்த அந்த 5 இயர்ஸ் வந்துட்டு பணம்ன்றது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் மாதிரி. ஏன்னா உங்ககிட்ட சம்டைம்ஸ் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் இருக்காது. பட் அந்த நேரத்துல ஒரு மிஷின் வாங்கணும்னா வாங்கியே ஆகணும், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது பார்த்து பார்த்து வந்து செலவு பண்ணணும். அண்ட் ஒரு ஒரு ரிசர்வ் மாதிரி மணி வந்து எடுத்து வைக்கணும். இதெல்லாம் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அப்படின்னா மெயினா ப்ராப்பர் பிளானிங், கான்ஃபிடன்ஸ் இன் வாட் யூ டூ, அண்ட் அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் டெசிஷன் இன் வாட் எவர் டெசிஷன் யூ மேக். அதுக்கு மூணு தான் நான் சொல்லுவேன். சூப்பர். நீங்க வந்து இப்போ சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி பேசல, ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட் மார்க்கெட்டர் மாதிரி பேசுறீங்க. எனக்கே ஆக்சுவலி ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஓகே. நீங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்கும்போது. டார்கெட் ஆடியன்ஸ், ரெவென்யூ எல்லாம் சூப்பரா பேசுறீங்க. இதுவே வந்து ஒரு பெரிய ஷிஃப்ட் தான்ல. யூ 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 ஆர் கமிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். நீங்க சைக்காலஜி படிச்சிருக்கீங்க, பட் யூ வில் ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு மார்க்கெட் டு யூசர்ஸ்ல. ஏன்னா அப்போ அது நீங்க வந்து நீங்க இனிஷியலா சொன்னீங்கல்ல கஸ்டமர் சென்ட்ரிக் பிசினஸ்ன்னு சொன்னீங்க. ஸோ இப்போ நீங்க கஸ்டமர் சென்ட்ரிக்கா இருந்தீங்கன்னா அவங்க கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் எப்படி வாங்குறது, எந்த பாயிண்ட்லாம் ஃபீட்பேக் வாங்குறது, அந்த ஃபீட்பேக் வச்சு நம்ம எதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, எதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. நீங்க சொன்ன மாதிரி டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாரு. ஏன்னா நம்ம வந்து மார்க்கெட் பண்றது வந்து சும்மா பிளைண்டா எல்லாருக்கும் பண்ணா இட்ஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸை கரெக்டா பிக் பண்ணும், நம்ம நீஷை பிக் பண்ணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டென்ட் நம்ம போடணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் திஸ் இஸ் ஆல் சம்திங் தட் யூ ஹவ் கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன் அண்ட் லேர்ன்ட்ல. ஸோ இதை மாதிரி வந்து வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு உங்க லைஃப்ல இருக்கா? நீங்க வந்து இப்போ கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இல்லாம நீங்க வந்து யூ 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 கேம் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன் அண்ட் திஸ் இஸ் வென் யூ ரியலைஸ் தட் ஆஹா இது நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன் விட்டு வந்து பண்ணோமே, இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு அண்ட் இட் ஹஸ் எண்டட் அப் பீயிங் சக்ஸஸ்ஃபுல். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கா உங்க லைஃப்ல? நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஐ வாஸ் அன் இன்ட்ரோவர்ட். காலேஜ்லயே வந்துட்டு இனிஷியல் பீரியட்லாம் பயங்கர இன்ட்ரோவர்ட்டா இருந்தேன். பட் ஒரு 6-7 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு நல்ல டிராஸ்டிக் ஷிஃப்ட் தான்.
அது வந்து நான் கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியில வரணும்னு கான்ஷியஸா பண்ணனா இல்ல அன்கான்ஷியஸா நடந்துதான்னு தெரியல. பட் அந்த அந்த ஷிஃப்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் ஐ ஃபெல்ட் லாட் ஹாப்பி அபவுட் இட். ஏன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சாங்க, நிறைய பீப்புளோட ஐ யூஸ் டு ஹேங் அவுட், அந்த மாதிரி வந்து நடந்தது. இது வந்து ஒன் திங். இன்னொரு திங் வந்துட்டு ஐ வாஸ் கேமரா ஷை. லைக் ஒரு போட்டோனா பயங்கர காஷியஸா இருப்பேன். இப்படி எடுக்கணும்னா இப்படிதான் இருக்கணும், இது வந்து வெளியில போக கூடாது, அனுப்பக்கூடாது, யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. பட் ஆஃப்டர் ஸ்டார்டிங் திஸ் பிசினஸ் ஐ ஐ போஸ்ட் ஃபார் லைக் டில் நவ ஒரு ஒரு 200 பிளஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்துட்டு ஐ போஸ்ட். ஸோ நவ் ஐ கேம் ஆஃப் தட் கம்ஃபர்ட் ஜோன் சொல்லலாம். அட்லீஸ்ட் 70% ஐ கேம் அவுட் ஆஃப் தட் கம்ஃபர்ட் ஜோன் அண்ட் திஸ் இஸ் நைஸ் ஆக்சுவலி. பீப்புள் ஆர் காம்ப்ளிமெண்டிங் மை வே ஆஃப் போசிங் அண்ட் வே ஆஃப் ஷோயிங் த ட்ரெஸ்ஸஸ். ம். தே லைக் இட். ஸோ அது ஒரு விஷயம் யூஸ் டு ஐ கேன் டெல். சூப்பர், சூப்பர். இந்த 1.5 இயர்ஸ்ல நீங்க இவ்ளோ கத்துருக்கீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் அ ஹியூஜ் திங்ல. ஏன்னா லைக் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் தான் அது எல்லாமே. திஸ் ஆல் சர்டன் ஸ்மால் ஸ்மால் இன்சைட்ஸ் தட் யூ கெயின் அவுட் ஆஃப் ரன்னிங் யுவர் பிசினஸ் அண்ட் யூ மேக் ஷுர் தட் யூனோ அந்த கரெக்டான திங்ஸை மட்டும் நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு கரெக்டான திங்ஸை வந்து இதெல்லாம் எனக்கு வந்து தேவையில்லை அப்படின்ற திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு யூஆர் மேட் இட் அ பாயிண்ட் டு லேர்ன் ஆல் தீஸ் நைஸ் திங்ஸ் அண்ட் தட்ஸ் ரியலி கிரேட். கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வரதே வந்து நிறைய பேருக்கு கஷ்டம். அதை வந்து நீங்க வந்து இப்போ இன்ட்ரோவர்ட்டா இருக்கவங்க வந்து இப்படி வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு 6 மந்த்ஸ்ல 7 மந்த்ஸ்ல வந்து அவங்க அப்படி நிறைய பேர்ட்ட பேசி யூ மேக் லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வர்றது வந்து இட்ஸ் சம்திங் தட் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்லி வென் யூ ஆர் ட்ரிவன் பை அ பர்பஸ். உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்பஸ் கிளியரா இருந்துச்சு. நான் வந்து எனக்கு பிடிச்சத பண்ணும். இது வந்து நான் பிசினஸா வந்து நான் கன்வெர்ட் பண்றேன். அதுக்கேத்த மாதிரி ஐ ஹேவ் டு பி சீரியஸ் பிகாஸ் சீரியஸ் பேஸ்ட் ஆன் மை மார்க்கெட்டிங், பேஸ்ட் ஆன் த ட்ரெஸ் தட் ஐ சூஸ், பேஸ்ட் ஆன் த கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் தட் ஐ கெட். இதெல்லாம் இந்த பர்பஸ் ட்ரிவனா இருந்தாதான் வந்து உங்களால இந்த சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும்ல. பிகாஸ் சும்மாவே வந்து இப்போ யாராவது ஒருத்தர் இன்ட்ரோவர்ட்டா இருக்காங்கன்னா அப்போ அவங்களால வந்து உடனே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரோட ஆயிட முடியாது. சேம் ஒர்க்ஸ் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்டு த ஃபிட்னஸ் ஜேர்னிஸ்ல. இப்போ நான்லாம் வந்து ஒரு ஒன் இயர் முன்னாடி வந்து ஒரு ஃபிட்னஸ் ஜேர்னில எடுத்தேன். ஏன் அப்போ வந்து ஐ கேம் அவுட் ஆஃப் மை கம்ஃபர்ட் ஜோன். நான் வந்து டெய்லி காலைல தூங்குவேன், ஒரு 9 மணி 10 மணி வரைக்கும் தூங்குவேன். ஏஞ்சிட்டு ஆஃபீஸ் போயிட்டு திருப்பி வருவேன். அப்போ when I was working from home 10 o'clock எந்திரிப்பேன், 10:15 லாகின் பண்ணுவேன். திருப்பி ஒரு நடுவில் ஒரு தூக்கத்தை போடுவேன். இப்படிதான் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ஹேட் டு கம் அவுட் ஆஃப் மை கம்ஃபர்ட் ஜோன் அண்ட் ஐ ஹேட் டு வேக் அப் இன் த மார்னிங் அண்ட் தட்ஸ் ஹவு ஐ வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் மை ஃபிட்னஸ் ஜேர்னி. ஸோ அது என்னோட பர்பஸ் என்னன்னா டு கெட் ஃபிட் அண்ட் டு லிவ் லாங்கர். இஃப் தட் மேக் சென்ஸ். ஸோ பர்பஸ் ட்ரிவனா இருக்கிறது ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் any business to succeed and congratulations on discovering your purpose. uh, தேங்க்யூ. ஸோ நீங்க உங்க பர்பஸ்லாம் டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் யூ ஆர் க்ரோயிங் டே பை டே. ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ நீங்க வந்து உங்க வீட்டில் வந்து நீங்க சொன்னீங்கல்ல இந்த மாதிரி வீட்டிலலாம் தே வேரண்ட் எக்ஸ்பெக்டிங் யூனோ நீ வந்து லைக் தேவர் சப்போர்ட்டிங் யூ. நீ வந்து காசு பண்ணாலும் பண்ணாட்டியும் தே வுட் ஹவ் பீன் சப்போர்ட். ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சேல் பண்ணும்போது உங்க வீட்டில் வந்து உங்க மம்மி டாடி எல்லாரும் வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க, சிஸ்டர் கூட? ஐயோ, தேவர் வெரி வெரி எப்படி சொல்றது, யூஃபோரிக் சொல்லுவோம்ல, எந்தூசியாஸ்டிக் தாண்டி ஹாப்பி எல்லாம் தாண்டி யூஃபோரிக் தான். அப்படி இருந்தாங்க. எனக்கு எனக்கு வந்து லைக் ஒரு நான் போஸ்ட் பண்ணி செகண்ட் ஒரு தேர்ட் டேல வந்துட்டு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் வந்துருச்சு. அது பார்த்த உடனே அம்மா ஆர்டர் ம். வந்துருச்சு, ஒரு இதுக்கு ஆர்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னு. நான் வந்து இனிஷியலா ஒரு 2 ட்ரெஸ்ஸஸ் ஒரு 3 ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கு தான் ஒரு ஃபேப்ரிக்கே வாங்கிட்டேன். ஆர்டர் வந்துச்சு, அது போக போகுது அப்படின்றப்போ வந்துட்டு அப்படியே எல்லாரும் குதிக்கிற மாதிரி இருந்தாங்க. அந்த நாட் சப்போர்ட்டிங்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட். பட் ரெவென்யூ வரப்போகுது, லைக் ஒரு ஒரு புது ஒரு பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றப்போ எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க. ஈவன் நவ் என் அப்பா அம்மா அண்ட் சிஸ்டர் 3 பேரும் இல்லைன்னா இதெல்லாம் நான் பண்ணவே முடியாது. இப்போ இப்போ கூட வந்துட்டு எனக்காக ஃபுட்டு கொண்டு வந்து ஒர்க் பிளேஸ்லயே வந்து நாங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு எல்லா ஒர்க்கும் ஷேர் பண்ணிட்டு ரிட்டன் இப்பதான் வீட்டுக்கு வரோன்ற மாதிரி. ஸோ அப்போல இருந்து இப்போ வரைக்கும் ம். வந்துட்டு எவ்ரி டே தே ஆர் லைக் மை பில்லர்ஸ் ஒன்லி, சப்போர்ட்டிங் பில்லர்ஸ். ரொம்ப வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. கொரியர் அனுப்புறதாகட்டும், பேக்கிங், ஒரு குட்டி ஒர்க் பிளானிங், எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு எனக்கு அவங்க சப்போர்ட் தான். சூப்பர், சூப்பர். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யுவர் ஃபேமிலி அண்ட் தேங்க்யூ. இவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறதுனால தான் வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு டேக் த ஃப்ரண்ட் எண்ட் அண்ட் டெவலப் அவர் எக்ஸாக்ட்லி. பிஸ்னஸில். பிகாஸ்
இவங்கலாம் இல்லன்னா வந்து நம்ம இல்ல. டு பி கண்டிப்பா ஹானஸ்ட். பண்ண ஏன்னா, முடியாது. நம்ம அந்த அதையும் பார்த்துட்டு, அந்த ஆப்பரேஷன்ஸும் பார்த்துட்டு, இது ஆப்பரேஷன்ஸ் பார்த்துட்டுனா வந்து, இந்த ஸ்ட்ரெஸ்லயே நம்ம வந்து வி ஒன்ட் பி இருக்க முடியாது. ப்ரொடக்டிவ் எனஃப். ஸோ, அ கண்டிப்பா வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சிப்லிங்ஸ்க்குலாம் வந்து வி ஆல்வேஸ் ஹேவ் டு பி இண்டெப்டட். ஸோ, ஓகே. ஸோ, இப்போ வந்து நீங்க வந்து கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் வந்து யூ 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 டோல்ட் மீ இனிஷியலி தட் யூ யூ வேல்யூட் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் அ லாட். ஸோ நீங்க வந்து ஹவ் இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் நவ் தட் யூ ஹேவ் காட்டன் யூஆர் ஹைரிங் பீப்புள், யூஆர் பில்டிங் அ டீம். நீங்க வந்து எந்த எந்த மீன்ஸ்லலாம் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் எடுப்பீங்க அண்ட் அண்ட் ஹவ் இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் டு யூ? Customer feedback is everything to me, Madri. Because we are based on customers' needs only. How they want the dress, we used to design that way. So for every single thing, I used to ask the customer before I start the work. Like for example, if I'm going to customize a frock, I used to ask them how the neck should be and sleeve should be and the length should be, or the pattern of the bottom should be. Everything I used to ask it first. They will have their expectation. If they don't have also, they'll ask me. I will suggest them, and after they pick and finalize, I will start the work. So that way, I will see to that nothing gets compromised for customers. When ரொம்ப வந்து வந்து achieve பண்ண முடியாத மாதிரி, பட் என்னோட ஆசைன்னா எவ்வளவு பெரிய ஸ்டேஜ் போனாலும் கஸ்டமர் வேல்யூன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்ன்றது. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அண்ட் ஒன்ஸ் நான் வந்து அந்த ரெஸ் ரெடி பண்ணிட்டேன்னா அது எந்த கொரியர் போங்கிறது நான் சொல்லிடுவேன். அது அவங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதா, அவங்க பிளேஸ்க்கு அது செட் ஆகுமான்றதையும் கேட்டுருவேன். அப்புறம் வந்துட்டு அதை சென்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் அது ரீச் ஆன உடனேவே வந்துருச்சா இல்லையான்றதை செக் பண்ணி அதுல எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா அவங்களுக்கு, ஆர் எவ்ரி திங் இஸ் குட், நீங்க சொன்ன மாதிரி கிடைச்சிருச்சா அப்படின்றது ஐ யூஸ் டு மேக் ஷுர். அஃப்கோர்ஸ் தேர் வில் பி a lot of positive reviews, ஆனா சில நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸுமே வந்து வந்திருக்கு. whenever I get a negative reviews, I thank the particular customer for letting me know, and if I can change their dress, I will change that. அது எனக்கு ரீசன் பண்ண சொல்லியாவது நான் அதை கரெக்ட் பண்ணி திருப்பி அனுப்பிச்சிடுவேன். இஃப் நாட் ஆல்சோ ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் ஃபார் நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர் ஐ வில் மேக் ஷுர் தட் தட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் அகெயின். We will make mistakes, but when people tell ம். us, I will take that into the account. அப்புறம் இந்த குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ்ன்றது வந்து இருக்கக்கூடாது. ம். ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபியூ பீப்புள் அவங்க ரொம்ப ஈஸி மெயின்டெனன்ஸா இருப்பாங்களே, இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு 2 ஸ்டிச் இருந்தாலே போதுன்ற மாதிரி. பட் சில பீப்புளுக்கு ம். ஓவர் இருக்கணும். அந்த ஒரு ட்ரெஸ் வச்சுதான் நம்மளோட பிராண்டே அவங்க வந்து வே பண்ணுவாங்க. இது யாருன்றது அந்த ஒரு ட்ரெஸ் வச்சுதான் அவங்களுக்கு தெரியுமே. ஸோ அந்த ஒரு ட்ரெஸ் அவங்க கைக்கு போய் சேருதுன்னா அது வந்துட்டு நீட் அண்ட் பர்ஃபெக்டா இருக்கணுங்கிறது என்னோட இது. பட் ஃபார் எனி திங் அண்ட் எவ்ரி திங் தே வில் கம் பேக் டு மீ. நீங்க என்னன்னாலும் எனக்கு சொல்லுங்க, நான் அதை உங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ணி ம். தரேன்றதுதான் என்னோட அப்ரோச்சா இருக்கும். சூப்பர், சூப்பர் சங்கவி. ஸோ, இதெல்லாம் வந்து இது வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் யுவர் கரண்ட் கோல்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ, இப்போ வந்து யூ ஆர் லுக்கிங் அட் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் அண்ட் யூ வேல்யூ இட் ஸோ மச். ஏன்னா அவங்க வந்து யூ மேக் ஷுர் தட் எவ்ரி நெகட்டிவ் ரிவ்யூ இஸ் ஆல்சோ கன்வெர்ட்டட் டு அ பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ. அண்ட் தட் இஸ் குவாலிட்டி தட் இஸ் நாட் யூனோ இன்பில்ட். தட் இஸ் வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு பீரியட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் அது வந்து நம்மளே வந்து when we speak to a lot of people, it is இது வந்து நம்ம வந்து this is something that we incorporate upon speaking to a lot of people. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கோல்ஸ் வந்து இப்போ நீங்க 1.5 years வந்திருக்கீங்க அண்ட் நவ் யூ ஹேவ் திஸ் சார்ட் ஆஃப் கோல். ஸோ இப்போ வந்து உங்க பிசினஸ்க்கு வந்து நீங்க வந்து சர்டன் கோல்ஸ் வச்சிருப்பீங்க. இப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்க வந்து யூ வெரண்ட் தட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ரெவென்யூ. யூ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டூ வாட் யூ லவ் அண்ட் யூ வாண்டட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஆடியன்ஸ் அண்ட் யூ வாண்டட் டு கேட்டர் டு த நீட்ஸ், அவங்க பீப்புளோட நீட்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து நவ் தட் யூ கம் டவுன் 1.5 years, உங்களோட கஸ்டமர் உங்களோட உங்களோட பிசினஸே வந்து கஸ்டமர் சென்ட்ரிக் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நீங்க இவ்வளோ உங்களோட உங்களோட பிசினஸ் ஜேர்னில வந்து ஹேஸ் ஹேஸ் யுவர் கோல்ஸ் சேஞ்ச்ட்? இப்போ நீங்க வந்து இனிஷியலி சொன்னீங்க, இனிஷியலி யூ வுடன்ட் ஹவ் ஃபோக்கஸ்ட் மோர் ஆன் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்ல. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டருக்கு வந்து எவ்ரிபடி வேர் ஹாப்பி. ஸோ வி வுட் ஹவ் ஐட் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். நம்ம வந்து போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கட்சா நம்ம சந்தோஷம் அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கோல்ஸ் தான் வச்சிருப்போம். ஸோ ஹேஸ் யுவர் கோல்ஸ் சேஞ்ச் நவ் தட் யூ ஹவ் சீன் சக்சஸ் திஸ் 1.5 years? ஸோ இப்போ நீங்க 3 years தாண்டியும் நீங்க வந்து இதே கோல்ஸ் இருக்காதுல்ல. ஸோ நீங்க வந்து அந்த அந்த 0 to 1ல வந்து
உங்களோட கோல்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கா? அப்படி சேஞ்ச் ஆயிருந்தா, அது ஒரு ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் நீங்க குடுத்தீங்கன்னா இட் வுட் பி நைஸ். ஆமாங்க. சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இனிஷியலி தேர் வர் நாட் மெனி கோல்ஸ். ஐ டிட்ன்ட் புட் எனி கோல் தேர். ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் த பிசினஸ் அண்ட் பி இன் த ஃபீல்ட். அவ்வளோதான். வெரி சிம்பிள். அப்படிதான் இருந்தது. பட் வென் எவ்ரிதிங் சேஞ்ச்ட், லைக் வென் ஐ ஹையர்ட் டெய்லர், அப்போதான் வந்து மணி கேம் இன். ஸோ ஐ எம் ஹையரிங் அ டெய்லர். இஃப் டெய்லர் ஐ ஷுட் கெட் திஸ் மச் ஆஃப் டர்ன் ஓவர் பர் மந்த்ன்ற அந்த ஒரு கான்செப்ட் அப்பதான் உள்ள வந்து வந்துச்சு. அப்போ ஒன்க்கு அப்படி, டூக்கு, த்ரீக்கு, ஃபோர்க்குன்றப்போ இப்போ வந்துட்டு ஒரு 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 லிட்டில் பிட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஸ்டேட்ன்ற மாதிரி இவ்வளோ டர்ன் ஓவர்ன்றது வரணும். ம். ரீசென்ட்லி விவ் சேஞ்ச். நாங்க வீட் 1.5 இயர்ஸ்மே லாஸ்ட் 1 மந்த் தான் வந்துட்டு இப்போ ஒரு நியூ பிளேஸ்க்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் நியூ பிளேஸ் தனியா ஒரு வீட்ல வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த வீட்டோட ரெண்ட், கரண்ட் பில்லு, அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி திங்ஸ் எல்லாம் வந்து ம். ஆட் ஆன் ஆகுற டைம்ல நான் வந்து அமௌண்ட்ன்ற விஷயத்த நான் ஒரு கோலா செட் பண்ணி தான் ஆகணுன்ற மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு வந்தாச்சு. எவ்ரி மந்த் இந்த இவ்வளோ பர்டிகுலர் அமௌண்ட் வந்து டர்ன் ஓவர் நான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கோல் வந்து அப்போ எதுவுமே இல்லை. பட் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கோல் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இது ஒண்ணு. செகண்ட் திங் வந்துட்டு, இது பிசினஸ் கோல்னு சொல்லலாம், பர்சனல் கோல்னு சொல்லலாம். ஹேண்ட்லிங் பீப்பிள் எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் நாட் வெரி மச் இன்டு தட் ஹேண்ட்லிங் பீப்பிள் திங். நான் வந்து ரொம்ப வந்து பயப்படுவேன் ஒரு விஷயத்த பேசுறதுக்கு. ஒருத்தவங்க கிட்ட அதை சொல்லி வேலை வாங்குறதுக்கோ இல்ல ஒரு ஹெல்ப் கேட்கறதுக்கோ என்னால வந்து முடியாது. ஐ கேன் டூ எனிதிங் ஃபார் அதர் பீப்புள், பட் ஐ ஒன்ட் ஆஸ்க் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள். ஸோ அது வந்துட்டு இந்த 1.5 இயர்ஸ்ல நல்லாவே மாறிடுச்சு. எப்படி வந்து வேலை வாங்கலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம். அந்த விஷயத்துல வந்துட்டு இன்னமும் ஸ்ட்ராங் ஆகணும்ன்றது என்னோட கோல். பிசினஸ் கோல்னா என்னோட பர்சனல் ம். கோல். இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னாலும் இன்னும் பெட்டரா எப்படி பண்ணலாம், இன்னும் வந்துட்டு மியூச்சுவலி பெனிஃபிஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்றத எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத வந்து நிறைய கத்துக்கணுன்ற ஒரு கோல் இருக்கு. அண்ட் வேற வந்து சொல்லணும்னா, பீப்புளோட நீடு வந்து ப்ராப்பரா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்ன்றது ஒரு 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 இப்போ எனக்கு ஒரு ம். ஆசைன்ற மாதிரி சொல்லலாம். கரெக்டா இதுதான் அவங்களுக்கு போய் சேரணும், இதுதான் அவங்களுக்கு தேவை, இதை நம்ம அதிகமா மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும், அந்த மாதிரி நீட் அவங்களோட நீட் பேஸ் பண்ணி நம்ம அது கரெக்ட் டைம்ல போடணும் அப்படின்றது ஒரு கோலா இப்போ ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ கரண்ட்லி ஒன்லி திஸ். சூப்பர், மேபி சூப்பர் சங்கவி. ஃபியூச்சர்ல இன்னும் நிறைய வந்து வரலாம். ஏன்னா சக்சஸ்ன்றது வந்துட்டு திடீர்னு வரும், அப்புறம் திடீர்னு ஃபெயிலியரும் வரும். ஸோ அது ஒரு பாத், அது ஒரு ம். ஜேர்னி. நம்ம வந்து ஒரு எண்ட் பாயிண்டா எப்பயுமே நினைக்க கூடாது. கரெக்ட், கரெக்ட். மேக்ஸ் a whole lot of sense நீங்க சொன்னது. And it's very valuable inputs, into the minds of a business owner. இதெல்லாம் வந்து கோல்ட் மைன் தான் எனக்கு கேட்டிங்கன்னா. இது வந்து திஸ் ஒன்லி திஸ் ஆல் திஸ் டைப் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் இன்சைட்ஸ் வி கெட் ஒன்லி ஃப்ரம் business owners and people who have struggled and learned the hard way and are now successful. So hats off on that to you, Sanghavi. உங்க ஸ்டோரி தான் கேட்டோம். ஸோ நீங்க வந்து உங்க ஃபேமிலி வந்து how much of an impact they had வந்து நீங்க சொன்னீங்க. your your mother, your father, your sister, எல்லாரும் வந்து செம்ம இம்பாக்ட் செம்ம இம்பாக்ட்ஃபுல்லா இருந்தாங்க உங்க பிசினஸ்ல. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் பீப்புள், apart from your family, so were there any other people who were who has who had a massive impact on your journey, business journey? எஸ் இருக்காங்க. நாட் ஒன்லி ஒன் பட் த்ரீ பீப்புள். தே ஆர் லைக் வெரி 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 க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மீ. ஒன் பர்சன் இஸ் வெரி 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 ஸ்பெஷல். ஐ யூஸ் டு டிஸ்கஸ் எவ்ரி திங் டு தட் பர்சன். Before starting anything or before doing anything, I used to tell that person, and at least tell, not getting approval, but at least tell that person everything. And other two friends also, they were really supportive. Initially எனக்கு இந்த ஒர்க் எல்லாம் வந்து கரெக்ட் டைம்க்குள்ள முடிக்கிறது, அந்த மாதிரி ஸ்கெடியூலிங்லாம் கூட தெரியாது. ஐ வாஸ் வெரி வெரி டவுன் அந்த டைம்ல. அப்போல்லாம் வந்துட்டு தீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே யூஸ் டு புட் டைம் லாக் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் மீ அண்ட் தே யூஸ் டு மெயின்டைன் ஜஸ்ட் லைக் மை மேனேஜர் ஆர் சம்மன். ஸோ நீ இந்த டைம் டு இந்த டைம் ஒர்க் பண்ணணும், ஒன்லி தென் யூ கேன் கம்ப்ளீட்ன்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயம் எல்லாம் கூட. அப்புறம் நாட் ஓன்லி இன் பிஸ்னஸ், எமோஷனல் சைட்ல வந்துட்டு நிறைய வந்து ஐ ஃபேஸ். பிகாஸ் கிளையன்ட்ஸ் வந்து கிளையன்ஸோட டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை வந்து எல்லாரும் வந்து ஒரே மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க. ஃபியூ Hmm. பீப்புள் ஷவுட் ஆர் ஃபியூ பீப்புள் வந்துட்டு யூனோ சே சம் பிரிட்டி ஹர்ட்ஃபுல் திங்ஸ்.
அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு டைமும் வந்துட்டு ஐ வில் கோ டிஸ்கஸ் வித் தீஸ் பீப்புள் ஒன்லி. தே ஆர் லைக் மை பில்லர்ஸ். ஏன்னா வீட்ல சொல்ல முடியாத விஷயம் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வி கேன் ம். ஷேர். ஸோ கரெக்ட். தோஸ் 3 அவங்க தான் வந்துட்டு எனக்கு எல்லாமே வந்து அந்த டைம்ல எல்லாமே சப்போர்ட்டிவா வந்து இருந்தாங்க. Super, super, Sangvi. It was really nice, listening to you all this while. So, இதுக்கப்புறம், towards the lighter part of the, show. நீங்க வந்து இப்போ புக்ஸ், பாட்காஸ்ட்லாம் நீங்க கேப்பீங்களா? எஸ். நான் நெறைய புக்ஸ் வந்து முன்னாடி ரொம்ப நெறைய படிச்சுட்டு இருந்தேன். பட் ஃபோன்ன்றது ஒண்ணு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து புக்ஸ் படிக்க முடியல. ஸோ பாட்காஸ்ட் நெறைய வந்து கேட்பேன். இப்போ சூப்பர், ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல கேட்கல. பட் ஸ்டிச்சிங் பண்ணிட்டு இருந்த டைம்ல ஃபுல்லா பாட்காஸ்ட் தான். அது இல்லாம எனக்கு எதுவுமே ஓடாது. சூப்பர். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து நம்ம லிசனர்ஸ்க்குலாம் நீங்க வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எந்த பாட்காஸ்ட் சொல்லுவீங்க? ஆ அத ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல நான் நெறைய பார்க்கலன்றதுனால, முன்னாடி பார்த்தத வச்சுட்டு நான் சொல்றேன். ம். ஜோஷ் டாக்ஸ் ஒரு ஆ, சூப்பரான பாட்காஸ்ட். அவங்க கிட்ட வந்துட்டு ஒரு கீழ இருந்தாலும் சரி, மேல இருந்தாலும் சரி, எமோஷனலி நம்ம எங்க இருந்தாலும் சரி, அத கேட்டாலே ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்துரும். ஒரு ஹாப்பினஸ் நம்மளுக்குள்ள வந்து அப்படியே வரும்ன்ற மாரி, ஓகே நம்மளும் பண்ணிரலாம். வி கேன் ஆல்சோ டூ திங்ஸ்ன்ற ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும். அது. சூப்பர், சூப்பர் சங்கவி. ஓகே. ஸோ இது வந்து ஒரு ஈவன் மோர் லைட்டர் கொஸ்டின். ஸோ நீங்க வந்து இப்போ யூஜி முடிச்சீங்க, அதுக்கப்புறம் யூ லேர்ன்ட் மார்க்கெட்டிங், யூ லேர்ன்ட் ஸ்டிச்சிங், யூ லேர்ன்ட் பிஸ்னஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உலகத்துக்கு வந்து தெரியும். யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோ, யுவர் ஃபேமிலி நோஸ், அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம்ல மூலமா வந்து சோஷியல் மீடியால நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஸோ இந்த உலகத்துக்கு யாருக்கும் தெரியாம இருக்கிற ஒரு சீக்ரெட் ஸ்கில் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்லுவீங்க? திஸ் இஸ் அ ட்ரிக்கி கொஸ்டின் எனக்கு. Okay, this will be very funny. Okay, you should not laugh after ஓகே, hearing ஓகே. this. I can I can animals மாதிரி என்னால கத்த முடியும். ஓ, நைஸ். மிமிக் மிமிக்ரின்னு மிமிக் சொல்ல பண்ண முடியும். முடியாது. பட் ஆமா அனிமல்ஸ் மாதிரி. ஓகே, ஓகே. சில அனிமல்ஸ் மாதிரி பண்ண முடியும். சூப்பர், சூப்பர். இதுவே வந்து ஒரு தனி ஸ்கில் தான். ஓகே, ஓகே. Okay, ஸோ not many people know. யா, யா, யா. எங்க வீட்ல தெரியும். அவ்வளவுதான். மத்தபடி தெரியாது. நைஸ், நைஸ். தேங்க் யூ ஃபார் ஷேரிங் தட் ஆன் திஸ் ஷோ. ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து யூ நோ யூ டாக்ட் அஸ் த்ரூ திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி, உங்களோட பிசினஸ் ஜேர்னி ஆஃப் 1.5 இயர்ஸ். இதுல வந்து கிடைச்ச இன்சைட்ஸ் கேட்கும் போதே எனக்கு கேட்கணும் கேட்கணும் போல இருக்கு. இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும் போல இருக்கு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி we are running out of time. ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டினா வந்து, ஸோ பிஃபோர் வி லீவ், நீங்க வந்து ஒரு 2 பேரை சஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இப்போ எந்த மாதிரி பீப்புள்னா, நான் வந்து இப்போ அடுத்த ஷோல வந்து அடுத்த எபிசோட்ல வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணா யாரெல்லாம் ஹோஸ்ட் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அவங்களை நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஐ வில் ரீச் அவுட் டு தெம் அண்ட் ட்ரை டு பிங் தெம் ஆன் திஸ். Okay. எனக்கு ரீசன்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பண்ணவங்கள அவ்வளவா தெரியல. பட் சம் பீப்புள் ஹூ ஐ யூஸ் டு see and admire for their growth, லைக் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸ் 7 இயர்ஸ் அப்படின்னா, ஒன் இஸ் ஐனி. ம். ஐனி அப்படின்ற ஒரு ஒரு பிராண்டு. அவங்க வந்துட்டு மெட்டர்னிட்டி ட்ரெஸ் மட்டும் டீல் பண்றாங்க. ஷீ இஸ் ஹர் நேம் இஸ் பிரியா ரகுபதி. ஷீ இஸ் பேஸ்ட் ஆஃப் திருப்பூர் நினைக்கிறாங்க. ஓகே. பேஸ்ட் ஆன் திருப்பூர். ஐ saw her in some exhibitions and all. ஆன்லைன்ல நான் நிறையவே ஃபாலோ பண்ணுவேன். அவங்க எப்படி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்னா, இந்த மேக்ஸிஸ்ங்கிறது வந்துட்டு இப்பதான் நிறைய பேர் போடுறாங்க. பட் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண பீரியட்ல மேக்ஸிஸே கிடையாது. குர்த்தி தான் போடுவாங்க யாருனாலுமே. ஆனா அப்பவே அவங்க வந்து ஃபீடிங் மேக்ஸி, மெட்டர்னிட்டி மேக்ஸிஸ்ன்றத ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ சக்சஸ்ஃபுல்லா ஐ திங்க் 10 இயர்ஸ் இருக்கும். சக்சஸ்ஃபுல்லா அவங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க முன்னாடி நம்மலாம் ஒண்ணுமே இல்ல மாதிரி தான். நான்லாம் ஒண்ணுமே இல்லன்ற மாரி தான். அவங்க அவ்ளோ சூப்பரா ஒரு இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேபி யூ கேன் ரீச் அவுட் டு ஹர். இன்னும் நெறைய இன்சைட்ஸ் கிடைக்கலாம். இன்னும் நெறைய பிசினஸ் திங்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கலாம். கண்டிப்பா, நான் கண்டிப்பா. நினைக்கிறேன் யூ கேன் ட்ரை ஷூர், ஒன்ஸ் ஷூர். மோர். ஐ வில் ரீச் அவுட் டு தெம் அண்ட் ஐ விஷ் யூ குட் லக். நீங்க வந்து யாரையும் வந்து என்ன சொல்றது, யூ வில் ஆல்சோ ரீச் த லெவல் ஆஃப் த பிராண்ட் தட் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட். ஐ விஷ் யூ குட் லக் ஃபார் தட். அண்ட் ஓகே. நிறைய தேங்க் யூ. வீல் தேங்க் யூ. வீல் ஸ்டே கனெக்டட். உங்களோட லேர்னிங்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு இன்னும் கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்குது. ஏன்னா இந்த 1.5 இயர்ஸ்ல வந்து நீங்க இவ்வளோ ஷூர். கத்துக்கிட்டீங்கன்னா, டவுன் த லைன் ஒரு 3 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ்லாம் வந்து நீங்க எவ்வளோ கத்துப்பீங்கன்னு வந்து the sky is the limit. கண்டிப்பாக. So யா. yeah, it was fun hosting you on this show, Sangavi.
And I thank you for your time here. And இது வந்து உங்களுக்கு புதுசுன்னு எனக்கு தெரியும். I thank you that you stepped out of your comfort zone again. You took that extra step. And எனக்கு நீங்க டைம் கொடுத்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி. So I wish you good luck, and I hope we connect further, and I get to learn a lot from you. Yeah. தேங்க்யூ நோயல். நீங்க கூப்பிட்டதுக்கு இது எல்லாமே நான் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான், பட் இட் வாஸ் ரியலி நைஸ் ஷேரிங் எவ்ரி திங். அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் திங் தட் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் திஸ் பாட்காஸ்ட் திங். ஏன்னா வந்து ஆஸ் யூ மென்ஷன் இன் கால் ஏர்லியர், நிறைய பீப்புள் தே ஹாவ் தி ஐடியாஸ், பட் தே டோன்ட் ஹாவ் தட் ஒன் ஸ்டார்டிங் ஃபயர் டு ஸ்டார்ட் தேர் பிஸ்னஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பாட்காஸ்ட் வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். இது உங்களோட இனிஷியேட்டிவ், இட்ஸ் வெரி வெரி நைஸ். கீப் கோயிங். நீங்களும் உங்களோட லைஃப்ல உங்களுக்கு என்னென்ன விரும்போ பிடிக்குமோ அதெல்லாமே அட்டைன் பண்ணிட்டு ஹாப்பியா வந்து இருங்க. Okay. தேங்க்யூ Super, தேங்க்யூ ஸோ super மச். Sangvi. I'll see you around. தேங்க்யூ Yeah. ஆல். Thank you. Bye. எஸ். பை.